नमस्कार। ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसदर एई बसंत विशेषांक को समस्त को सारस्वत स्वागत। आज पत्रिकार सूची रही आलोचना फर्दरे डॉक्टर बाबाजी चरण पट्टनायकर आलोचना ओडिया काव्य कवितारे बसंत। प्रतिक्रिया फर्दरे चलित वर्ष साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान पाई मनोनीता कवयित्री डॉक्टर प्रतिभा शतपथींकर प्रतिक्रिया। कविता पृष्ठारे कवि डॉक्टर श्रीहरि धड़ंकर कविता। गल्प फर्दरे गाल्पिक प्रकाश कुमार परिडांकर गल्प। एथर संपादकीय मधुऋतु बसंतर आगमन रे धरणी एवं मधुक्षरा। आकाश पृथ्वी जह्न तारा पहाड़ पर्वत पशुपक्षी फूल फगुण मृदु मलयर स्पर्शरे शिहरित। कोइलीर कुहुतान दिग विदिग मुखरित। तार मधुर झंकार विश्व ब्रह्मांड आज मधुमय। ए मधुर परिवेश जुगे जुगे कवि प्राणे आनिछि प्रगाढ़ रसानुभूतिर प्राणभय उल्लास। द्रुमास पुष्प सलिलं सपद्मं स्त्रिय सकामाः पवनः सुगन्धी सुखाः प्रदोषः दिवसाश्चरम्याः सर्वप्रिये चारुतरं वसन्ते। आज पत्रिकार प्रथम अर्घ्य आलोचना ओडिया काव्य कवितारे बसंत। आलोचना करुछंती डॉक्टर बाबाजी चरण पट्टनायक। विश्व प्रकृति और जीवजगतर प्रभाव एवं दृश्यानुभूति लब्ध भावरे स्रष्टा व्यक्ति निज भावना को कल्पनानुरंजन शक्ति रे काव्य कवितार रूप देइथांती। परिवेशर वैचित्र्य और विविधता जहाँ निर्दिष्ट समयांतर रे व्यक्ति स्रष्टा द्वारा अनुभूत सत्य ताहा ही ऋतु नाम रे कल्पित। ऋतु मानक मध्यरे बसंत श्रेष्ठ। ऋतुराज ताहा पुणी मधुकाल कुसुमाकर सुरभिकाल मधुऋतु आदि नाम रे ख्यात। ओडिया काव्य कवितारे अनेकत्र षड्ऋतु परिचर्चा प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति हेतुक नायक नायिकांक शारीरिक उद्दीपना चित्रित होइथिबारु बसंतर उपयोग अनेक स्थल रे कविंक वर्णना देई प्रकाश पाइथिबा देखिबाकु मिले। द्वादश त्रयोदश शताब्दीर कवि जयदेव जे गीत गोविंद रचना पाई विश्व रे सुपरिचित से केतगोटी ओडिया गीति कविता रचना करिथिबा जणा जाइथाय। तन्मध्यरे बसंत ऋतु एहु मधु पवन मदन सरे कांदु बसी जीवन गो सुण सजनी माधवे मानतु न कर माने निगो। प्रसंगत जयदेव गीत गोविंदर बसंत ऋतु वर्णना स्मरण करा जाई पारे। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कुज्जित कुंज कुटीरे विहरति हरिरिह सरस बसंते नृत्यति युवती जनेन समं सखी विरही जनस्य दुरंते। पंचदश शताब्दी सारला दास रचना करती महाभारत पुराण। एथिरे बसंत ऋतुर कामोदीपक परिवेश चित्र वर्णित। जेपरी विशेष कुंजलता गहन घोर वन बसंत ऋतु मलया नील खेदई मदन बसंत कोकिल धुनी दियई से ऋतु मनसिज बाणघाते दहई काम ततु। अच्युतान दास हरिवंश बसंत ऋतुर उद्दीपनाकारी गुण विवृत। जमुना नदी कूल कदम्ब तरु तले सुशीतल मंद बसंत पवन बहे पुष्पंकर गंधवास कोकिलंक ध्वनि शुणिले उन्मत्त हुअन्ति सुरसिद्ध मुनि। ओडिया पुराण गुड़िकरे बसंतर कामोन्माददायी वर्णना देखिबाकु मिले। सारला दास और अच्युतान दास मतरे माघ मास अधारु बैशाख मास अधा पर्यंत बसंत ऋतुर काल, किंतु साधारणतः फाल्गुन और चैत्र मास को बसंत ऋतु कहुए। पुराण गुड़िकरे बसंतोत्सव फगु उत्सव चाचेरी उत्सव
ଆଦି ସମାଜରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନାର ପରମ୍ପରା ଆରବ୍ଧ। ଛନ୍ଦୋବୋଧ ରୀତିର କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବସନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଦାୟୀ। ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଲେଖନ୍ତି, ବ୍ୟବହାରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ମଧୁ ସମୟେ ଦେଖିଲା ଅବୋଧବାଳା ବନରସ ଦଏ। ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଏଭଳି ବସନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କୋକିଳ ରାବିବା, ଚନ୍ଦନ ତରୁକୁ ଲବଙ୍ଗଲତା ବେଢ଼ିବା, କିଶଳ ଉଦ୍ଭାସରେ ତହିଁର ରଙ୍ଗ ଉଷାକୁ ମତୁଆଲା କରୁଥିବା କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେମଲୋଚନା କାବ୍ୟରେ ବସନ୍ତ କାମଭାବ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଋତୁ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବାସନ୍ତୀ ବାସନ୍ତୀ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବାତେ ମୋହ କରନ୍ତି ମୁନି ମନ। ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କାବ୍ୟର ଦ୍ୱାଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ଷଡ଼ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦତ୍ତ। ମକର ସରନ୍ତେ ସଖୀ ଫଗୁଣର ଅନ୍ତେ, ଅଇଲା ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅନଙ୍ଗ ସଙ୍ଗତେ। ମଳୟ ପବନ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ କୋଇଲିର ରାବ କନ୍ଦର୍ପ ସହ ଉପଗତ ହେଲେ। ବସ୍ତୁତ ବସନ୍ତ ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କାବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପ୍ରାଣରେ କାମଭାବ ଜାଗ୍ରତକାରୀ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟରେ ବସନ୍ତର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାଦାୟୀ ପ୍ରଭାବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ। ଯେପରି ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ପ୍ରବେଶ ଋତୁରାଜନ, ଭୁବନ ମୋହନ ହେତୁ ଅନଙ୍ଗ ବିଜୟ କେତୁ। ପଲ୍ଲବିଲେ ବନରାଜି ବିବିଧ କୁସୁମ ସାଜି, ତରୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଲତା ଅନୁରାଗୀ କି ବନିତା। ରୀତିକାବ୍ୟକାର ବୈଷ୍ଣବ କବି, ଷଡ଼ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ରଚୟିତା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବସନ୍ତ ହୁଏ କୁସୁମ କାଳ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭାଷାରେ ବସନ୍ତ ହୋଇଛି ଅତି ମଧୁର ମଧୁ ଋତୁ। ସ୍ମରଣ କରି ହୁଏ ଋଗ୍ବେଦର ମଧୁବାର୍ତ୍ତା ଋତାୟତେ ମଧୁ କ୍ଷରନ୍ତି ସିନ୍ଧବ ଶ୍ଲୋକ। ଏହି ଋତୁରେ ମଳୟ ପବନ ଧୀରେ ବହେ, କୋଇଲି ରାବେ, ମଲ୍ଲୀ ମାଧବୀ ନାଗେଶ୍ୱର ଫୁଲ ଫୁଟେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅତନୁ ଫୁଲର ବିଶିଖ କାର୍ମୁକେ, ଘେନି ତର୍ଜିଲାନି କାମୁକେ। ଚର୍ଚ୍ଚରି ଉତ୍ସବ ହରିର ଦୋଳଲୀଳା ଏହି କାଳରେ ଚଳେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ। ଅତି ରସମୟ ସମୟ ବସନ୍ତ, ବିଚିତ୍ର ପ୍ରମେୟ ତାହାର, ମିତ୍ର ଅନଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ କରାଇ, ଆଚରି ଚର୍ଚ୍ଚରି ବିହାର, ଆଗତେ ଆରୋହିଲା ନାଗେଶ୍ୱରକୁ, ଋତୁରାଜ ପଦୁ ସେରଜ ଘେନିଲା, ଚାହିଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କେଶରକୁ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ। ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରୁ ବସନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାକ୍ଷୁଷ କରିହୁଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ପୁଷ୍ପ ସର ଯୁଗତେ କାମଦେବ ସଙ୍ଗତେ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଅଇଲା। ମୈତ୍ରକୁ ସମ୍ପକ୍ଷ ହୋଇବାକୁ କରି, ଆକାଶେ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଇଁଲା। ମଧୁ ଯାମିନୀ ହୋଇଲା, ମଳୟ ପବନ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହୋଇ ବହିଲା। ଯୁବାଜନମାନଙ୍କର ମନକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ କରି ଦହିଲା। ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୀତିକାବ୍ୟ ରୀତିର ଶରଣ ଦାସ ତାଙ୍କ ଗଦ୍ୟକାବ୍ୟ ଚାଚେରି ଲୀଳାରେ ବସନ୍ତ ମନୋହର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନଳକୁବେର କହିଲା ଭୋ ସୁନ୍ଦରୀ, ମକର ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତେ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଶିଶିର ସରିଲା, ତରୁ ପଲ୍ଲବିଲା, କୁମୁଦ ମଉଳିଲା, ସୁଶୀତଳ ବହିଲା, କୋଇଲି ଭାସିଲା, ବନ ଶୋଭା ଦିଶିଲା, କୁମୁଦ ବିକାଶିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଗଣେଶ ଧବଙ୍କ କବିତାରୁ ବସନ୍ତର ବାଘ ରୂପକକୁ ଅବଧାରଣ କରିହୁଏ। ଯେପରି ଛପି ଛପି ଆସେ ଚୋରା ବସନ୍ତ ବାଘ, ଦିନ ଗଣୁ ଥାଇ କେବେ ଆସିବ ମାଘ। କୁଝଟି ବନୁ ଆସିଲା, ରସାଳ ଶିଖେ ବସିଲା, ତାନଖ ବାଜି ଦିଶିଲା, ବକୁଳ ଦାଗ। କହଇ ଗଣେଶ ଧବ, ବାଣୁଆ ଯାର ନଥିବ, ଟାକୁ କରି ତାକୁ ଗିଳି ଦେବ ସେ ଆଗ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଋତୁସଂହାରରେ ବସନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଚିତ୍ରିତ। ଆମ୍ବ ବଉଳ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର, ଭ୍ରମରମାନେ ଧନୁର ଗୁଣ, ସୁରତ ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ତୀର ଚାଳନା ନିମିତ୍ତ ବସନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପରେ ସମାଗତ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ବସନ୍ତର ପାରିବେଶିକ ପୁଷ୍ପିତ ବିବାହ ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରତି ଓ ରତିପତିଙ୍କ ଲୀଳାର ଉଦ୍ଭାସନରେ ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଛି ମନୋଜ୍ଞ। ଉର୍ବଶୀ କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ପଲ୍ଲବ ପାଟଳ ମଧୁ ଋତୁରାଟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଗମନୀ ଚିତ୍ର ଥରେ ଥରେ ଚୋରା ମଳୟ ପବନ ପ୍ରବାହରେ ସୂଚିତ ହେବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କୀଚକବଧ କାବ୍ୟରେ
ଋତୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆଗମନ ଚରିତ୍ରାୟନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବସନ୍ତ କବି କଳ୍ପନାରେ ହୁଏ ଚରିତ୍ର। ସେ ଋତୁପତି, ପୁଣି ଧରଣୀ ରାଣୀଙ୍କ ଅତିଥି। ଅତିଥି ସତ୍କାର ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀ ନାନା ଫଳ ଓ ଫୁଲ ସଜାଇ ରଖିଛି। ମଳୟ ପବନ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସୁନ୍ଦରୀ, କନ୍ଦର୍ପ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ସୁକାନ୍ତି ସୁମୁଖ ଗହଣରେ ବସନ୍ତ ଶୋଭା ପାଉଛି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସଇ ବସନ୍ତ ଶିଶିର ଅନ୍ତେ ତହିଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତରଙ୍ଗରେ ମହି ଭାସେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମଳୟ ପବନ ବହେ, ଦ୍ରୁମଲତା କୁସୁମ ବିମଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ସରୋବରରେ ପଦ୍ମଫୁଲର ଶୋଭାଶ୍ରୀ, ପିକର ରାବ ଜନମନୋହାରକ। ସର୍ବୋପରି ଦିବସ ରଜନୀ ପ୍ରଦୋଷ ଉଷା, ସର୍ବେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଭୂଷା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବନ୍ଦୀର ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା କବିତାରେ ମଳୟ ପବନର ଓଡ଼ିଶା ପରିକ୍ରମା ଯଥାର୍ଥତଃ କବିଚିତର ଓଡ଼ିଶୀ ଜାତୀୟ ଭାବ ଉଦ୍ବୋଧନା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ମଳୟ ଆବାହନ କବିତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଗ ଜାତୀୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରକାଶିତ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ମନ କଥା ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ ସୁଖ। ବସନ୍ତ ନିକଟେ ତହିଁ ପାଇଁ ସିନା ପିକ ହୁଏ ବାବ ଦୁଃଖ। ଅନଦା ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଜୋତ୍ସ୍ନା, ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ବସନ୍ତୋତ୍ସବ, ବସନ୍ତ ଅଭିସାର, ବସନ୍ତ ଭିକ୍ଷା, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ବସନ୍ତ ସଖୀ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚୈତ୍ରୀ ଚିଠି ଆଦି କବିତାରୁ ବସନ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିଦୃଷ୍ଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ବସନ୍ତ ଶିଶିରିତ ଦେବବାଳା। ସେ ସୁଷମା ଅଭିସାର କରିବା କାଳରେ ମଳୟ ତାର ଅଞ୍ଚଳ ଧରି ଖେଳେ। ବସନ୍ତ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଚରିତ୍ରୀଭୂତ। ଯେପରି ପ୍ରତି ପାଦ ପାତେ ତବ ଅଇ ଫୁଲ ବରଣୀ, ପୁଲକେ ଉଠଇ ହସି ମୃନ୍ମୟୀ ଧରଣୀ, ଅଳତାର ରାଗେ ତବ ଅଳପ ଗୋ ଅଳପ, ରଞ୍ଜିତ ହିମ ଭିଜା ଶ୍ୟାମ ଘାସ ତଳପ। ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ବସନ୍ତର ରୂପ, ରଙ୍ଗ ଓ ଚେହେରା ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟବହାରରେ ଭାସ୍ୱର ହୋଇଛି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବସନ୍ତର ନିଛକ ଜିଲ୍ଲାରେ କବିତାର ପଂକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ। ବସନ୍ତ ଆସେ ଯେ ଠେଲି, ଧକ୍କା ଖାଇ କୁକୁଡ଼ାର ଦେହେ, ଭାଙ୍ଗି ବହୁ ମହୁର ଚୋରାଇ, ମାଟିରେ ଗଡ଼ାଇ ଅବା ଫୁଲବଣ ସଞ୍ଜେ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ନାରୀର ରୂପ ବିବାହ ଉକୁଟାଇବାରେ ବସନ୍ତ ମହାର୍ଘ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ। ଉମାଶଙ୍କର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତାରେ ତାହାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ। ତୋଷେଜରେ ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଅଗରୁ ଚନ୍ଦନ, ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦରୀରେ, ଏ ବସନ୍ତ ଆଣେ ଯେବେ ଧରିତ୍ରୀରେ ନବ ଯୌବନ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାର ଇତିହାସ ସହିତ ବସନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସମ୍ବନ୍ଧ କାଳୋଚିତ ଉପଯୋଗରେ ଉଚ୍ଛଳ। ତହିଁର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗକୁ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜରିଆରେ ଏଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତା କବୟିତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଉଁଟିଛୁ ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ସାହୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ନିମିଷେ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତନ୍ମୟ ଧୂଳି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ କବିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି ମୁଁ, କାରଣ ଆମ ଦେଶର ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ଯେମିତି ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ସେଇଭଳି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ, ରମାଦେବୀ କଲେଜରେ ବହୁତ ଦିନ, ବିଜେପି କଲେଜରେ କିଛି ଦିନ, ଏମିତି ଚାରିଆଡେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛି। ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବି କହନ୍ତି। ଆମକୁ ଶୁଣୁଥିବା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ବେତାରର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଅତି ପିଲା କାଳରୁ କବିତା ଲେଖା କରିଥିଲି। ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କଲେଜକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଥା ବାହାରୁଥିଲା। ସେଇଟା ମତେ ବେଶୀ ପ୍ରଶସ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ନହେଲେ କବିତା ଲେଖା ବଡ କଷ୍ଟକର, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତମେ କଲମ ଧରୁ ଧରୁ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଯିବ, ସେ କଥା
नुहे कविता खाली नुहे कला साधना रे मध्य सेतिमे गोटे शॉर्टकट रास्ता नाही तुमे खूब सहजरे सेठी पहुंची जीव से कथा संभव हेई पारिबो नाही ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ରାତି ଅନିଦ୍ରାରେ ବିତେଇଛି ଯଦି ମନରେ ଗୋଟେ କିଛି ଭାବନା ଥିବ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ଚାଲି ଆସିବ ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇପାରେନି ତେଣୁ ଅନେକ କମ ଶୟନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଘୁଷୁରିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ କଣ କୋଉଠୁ ଆସିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ ଏତିକି ବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟରୁ କିଏ କହେ ଯେ କଣ ଏତେ ଖୋଜୁଛୁ କିଛି ଲେଖିଯା ମତେ ଲାଗେ ସ୍ୱରଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ମାତ୍ର ମୋ ମନ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ସ୍ୱରଟି ବୋଧେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆର ପାଖ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଆସୁଛି ଏଇଆ ମୁଁ ଭାବେ ଏମିତି ମୋର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମତେ ଯେତେ ଆଦର ଯତ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଅବଶୋଷ ନାହିଁ ଆଉ କବିତା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶସ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମତେ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେଭଳି ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସେଭଳି ହୃଦୟବତ୍ତା ଅନ୍ୟ କୋଉଥିରୁ ପାଇନଥାନ୍ତି ହୁଏତ ନୂଆ ଯୁବପିଢି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ନୂଆ ଯୁବପିଢି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଜଟିଳତା ଉଭା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ବହୁ ବଡ ବଡ ସଭା ସମିତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ ମଣିଷ ଜାତି ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ହବ ଯୁବପିଢି ଏ ଦିଗରେ ଅବଶ୍ୟ ନୂଆ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇବାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କବିତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଏ ବଡ ଆଶାଜନକ ଏବଂ ଖୁବ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମ୍ୟାଡାମ ଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥର କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦ ଆଜି କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦରେ କବି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀହରି ଧଳ କବିଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ବୀଜ ତମେ ଗୋଟେ କଠିନ ଦେହ ଦେଖିଛ ନିର୍ବାକପଣକୁ ପରଖିଛ ଗୋଟେ ଟାଣ ଖୋଳପା ତଳେ ଥାଏ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଅନ୍ଧାର ମାଟି କୋଠରୀରେ ଘମାଘୋଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ବୀଜଟେ ଭିତରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନଙ୍କ ଆତଜାତ ଦେଖିଛ କି କେମିତି କଅଁଳିଯାଏ ଶାଗୁଆ ଶିକାର ନେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୀଜ କେହି କ'ଣ ଭାବିଥାଏ ବୀଜ ପେଟରେ ସର୍ଜନାର ନାନ୍ଦିପାଠ ଗୋଟେ ମହାଦ୍ରୁମର ଅଧିବାସ ଦେଖ ମେଘ ଡାକରେ ଫିଟେଇ ଦେଇ ଆଉଜା କବାଟ ମଞ୍ଜି ଖୋଜୁଥାଏ ଆଲୁଅର ଆଲିଙ୍ଗନ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ ଅବଲମ୍ବନଟେ ଯାଚ ଏଥର ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରା ଅନ୍ଧାର ପରିଧିରୁ ବିସ୍ତାରିତ ଆଲୁଅ ଆଡ଼ ଦେଖ ଆଖି ଖୋଲିବ ବୀଜ ଏଥର ଜୀବନର ବିଶ୍ୱରୂପ ହତବାକ ଦର୍ଶକ ଖୋଜେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ମୀମାଂସାର କଟାଳ ଉପପାଦ୍ୟ କେମିତି ବୀଜଟେ ପାଲଟୁଥାଏ ଆରଘଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁମରୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଏମିତି ଚାଲେ ରୂପାନ୍ତର ଆଖି ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଙ୍କେ ହଟଚମକ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ କେମିତି ଥାଏ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଅନ୍ତହୀନ ଆକାଶ ମୁହଁ ଥାଏ ରହସ୍ୟର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଦେହ କେମିତି ବୀଜ ପାଲଟେ ଆକାରରୁ ସୀମାତୀତ ଦେହରୁ ବିଦେହ ଏମିତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥାଏ ରହସ୍ୟର ଗୂଢ଼ପାଦ ବୀଜଟେ ଭିତରେ ପୁନଶ୍ଚ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ଅଧିବାସ ଯାହା କଳ୍ପରୁ କଳ୍ପାତୀତ ଭାବରୁ ଭାବାତୀତ ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପ ବୀଜର ଥକିଯାଏ ଆକଳନର ହାତପାଦ ଏଥର କବିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହସ ଧାର ଆଣିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହସ ହସିଲା ପରି ଦିଶୁଥିବା କେହି ଅଭିନେତା ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ହସର ଭ୍ରମ କେତେ କଷ୍ଟ ସହଜରେ ହସିବା ବୋଧେ ଜଣା ନାହିଁ ହସିବାର ଚମତ୍କାର କଳା ଯଦି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟିଲେ ହସ ପରି ଦିଶୁଥାନ୍ତା ପ୍ରତିନାୟକ ଅଟହାସ୍ୟ ଟଙ୍ଗେଇ ଓଠରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହସର କଳା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା କେହି ଯାତ୍ରାମାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହସ ଢେର ମିଳୁଛି ବଜାରରେ ବିଜ୍ଞାପନ କାଗଜ ମୁହଁରେ କେତେ ଅସହଜ ଛାତି ଚିପୁରା ହସ କ'ଣ ହୃଦୟରୁ ସ୍ରବେ କୋମଳ ଜହ୍ନରାତି ମାୟା ପରି ଝଲସୁଥାଏ ମଲ୍ଲିସଞ୍ଜର ମହକ ପରି ଉସ୍କା କେବେ ବାଟୋଇର ବାଟ ହଜାଏ ଛାତିରେ ମହୁ ଫେଣା ଗଢ଼େ ମହୁ ପୃଷ୍ଠରେ ମରିଚିକା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କେ
ଅବଶ୍ୟ ସେ ହସ ଆଜି ଯାଏ ଖଞ୍ଜିଲି ନାହିଁ ଓଠରେ। ଅସ୍ତ୍ର ଦାଢ଼ରେ ଲିପି ପାରିଲିନି ଚେନାଏ ଜହ୍ନ ରାତି। ଯାଚି ପାରିଲିନି କ୍ଷତକୁ କୋମଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଯାଚି ପାରିଲିନି କ୍ଷତକୁ କୋମଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଆଜି ପତ୍ରିକାର ଶେଷ ଅର୍ଘ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଏଥିରେ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଶାଳ ମଣିଷ। ଏହା ଗୋଟିଏ ହାଟର ଗପ। ଏକଦା କଟକରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିବା ଏବକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 9 ବୁଲାଉଥିବା ସଡ଼କ କଡ଼ରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳୁ ସେହି ହାଟଟି ବସି ଆସୁଅଛି। ସଡ଼କର ଆକାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ହାଟ କ୍ରମେ ନୂଆ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବଜାରର ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଦୋକାନମାଳା ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ହାଟ ପଡ଼ିଆଟିରୁ ମାଟି ଧୂଳି ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଢଳେଇ ଚଟାଣ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କଂକ୍ରିଟ ପିଣ୍ଡିମାନ ବସି ସାରିଥିଲା। ସେଦିନର ହାଟକୁ ଆଜି ଦିନରେ ପାଇବାକୁ ଖୋଜି ହେଉଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ। ତାଙ୍କ ଦେଖିଥିବା ହାଟ ଭିତରେ ଜଗତଟା ଥିଲା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସେଇଆକୁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ବହୁଦିନୁ ଦେଖିନଥିବା ହାଟକୁ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ସିଏ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚାଳିଆ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଚଢ଼ି ଆସିଥିଲା RMC କୋଠା। ସେଠି ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ମରାମତି ଦୋକାନ, ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଗୋଟିଏ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅଫିସ୍। ସେହି 3 ବଖରିଆ କୋଠାର ସାମନା ପଟକୁ 8-10 ଫୁଟ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ଥିଲା। ବାରଣ୍ଡାର ତଳକୁ ଥିଲା କମାରଶାଳ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପରି ଦିଶୁଥିବା 4ଟି ଦୋକାନ। ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା ରେଡ଼ିମେଡ୍ ଓ ଫିନିଶ୍ଡ ବାଲା ସାମଗ୍ରୀ। ତା ପାଖରେ ସେମିତି ଲୁହା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା, ଯାହା ଚାଷବାସ ଓ ହଣା ଖୋଳା କଟା ଭଳି କାମରେ ଦରକାରୀ। ସେଠି ଥିଲା ଦା, କଟୁରୀ, ଭୁଜାଲି, ଟାଙ୍ଗିଆ, କୁରାଡ଼ି, ଫାଉଡ଼ା, କାଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଠି ଗୋଟାଏ ଜୀବନ୍ତ ଶାଳ ଥିଲା। ଗୁଳି କୋଇଲା ଆଞ୍ଚକୁ ହାୱା ଯୋଗାଉଥିଲା ହାତ ଚଳା କଳ। ଖୁବ୍ ଧୀର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଖର ତାଉ ଦେଉଥିଲା। କାଳିଆ ଧୁମସା ଲୋକଟି ବାଁ ହାତରେ ଗୋଟାଏ ମୋଟା ଚିମୁଟାରେ କଟୁରୀଟାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ଲେହି ଉପରେ ଥୋଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ହାମର ଧରି କେଇ ପାହାର ପକେଇ ତାର ଜଳନ୍ତା ଭାଗକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚେପ୍ଟା ଓ ପତଳା କରି ପୁଣି ଆଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ପେଲିଦେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ କମାରଶାଳର କାମିକା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏକା ନହସରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ଦିଶୁଥିଲେ। ବାବୁମାନେ, ତମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବି? ସେ ଏମିତିରେ ପଚାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ଶାଳ ନଥାଇ ଖାଲି ସାମଗ୍ରୀ ବିଛେଇ ବିକୁଥିବା ଓ ଗ୍ରାହକ ନଥିବାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଥିବା ପ୍ରଥମ ଦୋକାନୀଟି। ସିଏ ଓଲଟି ପଚାରିଲା, ତମେ କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକ, ନା ସରକାରୀ ଲୋକ, ନା ସିନେମାବାଲା? ତମ ଚେହେରା ଆଉ ପୋଷାକରୁ ତ ମାଷ୍ଟର ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛ। ତମେ ଯିଏ ହୁଅ, ଫଟୋ କାହିଁକି ନେବଟି? ସେ ଯାଏ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ ତଳମୁହାଁ ଥିବା ଲୋକଟି ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲା ଓ କହିଲା, ହେ, ସେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ସେ ପରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍, କଲେଜ ସାର୍। ଆମେ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତନିଆ। ସାର୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ଯୁବାଟିକୁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ନିଜେ ସାରେ ନମସ୍କାର କହି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଏମିତି ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଅବେଳାରେ ଚାଲି ଆଇଲେ? ଫି ଥର ପରି କାହା ହାତରେ ଖବରଟେ କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତେ? କ'ଣ ଦେବି କୁହନ୍ତୁ? ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରୁ କରୁ ସେଇ ଲୋକଟି କହି ପକାଇଲା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାରେ? ଆମେ ପା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତନ ଘୃଣା। ତା ଛଡ଼ା ବୟସରେ କେଜାଣି କେତେ ବଡ଼ ହେବେ ଆପଣ। ତା ଉପରକୁ ଆମ ମଝିଆଟା ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇଛି। ସେଇ କହୁଥିଲା ଆପଣ କାଳେ ସବୁଠୁ କଡ଼ା ମାଷ୍ଟର। ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାମ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ କମାରଶାଳର କାମିକା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏକା ନହସରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଏବେ ଆଉ ରହିନଥିଲା। ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ 4ଟା ଯାକ କମାରଶାଳର କାରିଗରମାନେ ଏକାପରି ଦିଶୁଥିବାର ରହସ୍ୟ। ତାହା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଏକ ଶୀତଳ ଆତଙ୍କ ସଞ୍ଚରି ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଚିନ୍ତାର ବଂଶଧର। ସେ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକଟି କହିଲା ମୋତେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ସେ କଥା ବି ଜାଣିଛି, ମନେ ରଖିଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲେ, ସେବେ ତାଙ୍କ ଗହୀର ଜମି ଧାନ କାଟିବାକୁ ଧାନ କଟାଳି ପଞ୍ଝାଏ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଟେ ପଟେ ଦା ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଇ ଜେଜ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଉ ଗଣ୍ଡାଏ ଦା ତୁରନ୍ତ ଦରକାର। ଏ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଶିଖିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେଜଙ୍କ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପଲେଇ ଗାଁକୁ। ପଲେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମହାପୁରୁଷ ବରଗଛ ମୂଳେ ବାଟ କଡ଼ରେ ଚାଳିଆଟିଏ ମାନରେ ଥାଏ କମାରଶାଳ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିବା ଶାଳରେ ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଗଣ୍ଡାଏ ଦା ଦିଅ ତ, ପଜା ହେଇଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ କଟା ହେବ। ବୁଢ଼ା ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ
ନସର ବସର ହେଇ ଆସି 4ଟା ଦା ସୁତୁଲି ଖଣ୍ଡିକରେ ଗୁଡ଼େଇ କ୍ୟାରିୟରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ସେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ପବନ ବେଗରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମିନିଟ୍ 10ଟା ଭିତରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଜେଜଙ୍କୁ ଦା ତକ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସେ ସାବାସୀ ପାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲା ବେଳେ ଜେଜ ପଚାରିଲେ, କେତେ ପଇସା ଦେଲୁ? ସେବେ ସିଏ ସଚେତନ ହେଲେ ଯେ ଦାର ଦାମ ଦେବାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜେଜଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ନ ଶୁଣିବାକୁ ସେ କହି ପକାଇଥିଲେ, ହଁ ଦେଇଦେଇଛି, 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। 2 ଟଙ୍କା ନେଲା ସେ ଚିନ୍ତା। ଜେଜ ଚିତ୍କାର କଲେ, ପୁଣି କହିଲେ, ହଉ ଆସୁ ସେ ବର୍ତ୍ତନ ନେବାକୁ, ଦେଖୁଛି ତାକୁ। ମୋ ନାତିକୁ ଠକିଲା ମାନେ ମୋତେ ଠକିଲା ନା। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାହା ମନେ ପକାଇ ସେ ଆଜି ବି ଝାଳେଇ ଗଲେ। ଚିନ୍ତା ଯେବେ ବର୍ତ୍ତନ ନେବାକୁ ଅମଳ ବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେବେ ଜେଜ ତାକୁ ଖଳାରେ ମେରି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଧମକେଇଥିଲେ, ମୋ ନାତିଠୁ 4ଟା ଦାକୁ ଟଙ୍କାଏ ଜାଗାରେ 2 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ। ଏ ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତନ ତ ବନ୍ଦ, ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କାଏ ଫେରା, ନହେଲେ ରୁପିଆ ଡାକି ତୋତେ 7 ବେଣ୍ଟିଆ କରିବି। ଚିନ୍ତା ନିଉଚାଳି ହୋଇ ଛାଡ଼ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲା, ସାନ ସାନ୍ତ ସେଦିନ ପଇସା ଦେବାକୁ ବେଳ ପାଇନଥିଲେ, ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଜେଜ ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘର ମଣିଷମାନେ ଅଟ୍ଟହାସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ପୁଣି ମିଛ କହିବ। ସେହି ତୋଡ଼ରେ ସେଦିନ ସେ ସତ କହିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ଅପମାନ ଜର୍ଜର ଫଣ ଫଣ ମୁହଁକୁ ଆଖି ତୋଳି ଚାହିଁ ପାରିନଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ 50 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିନ୍ତାର ପୁଅ ପୁତୁରାମାନେ କେହି ଯଦି ସେ ଘଟଣାଟା ଶୁଣି ମନେ ରଖିଥାଏ, ଯଦି ଜାଣିଥାଏ ସେଦିନର ସେଇ ଠକ ପିଲାଟି ଆଜି କଲେଜ ଲେକ୍ଚରର ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ନିଜେ। ସେ ଜଣକ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ନାଁ ଜାଣିଛି, କହୁଛି ଆମ ବର୍ତ୍ତନିଆ। ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ଶାଳ ସାମନାର ମେଲା ପସରା ମୁହାଁମୁହିଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଇଠି ଉପରେ ଶରୀର ଭରା ରଖି ସେ ଶାଳ ମଣିଷକୁ କହିଲେ, 4ଟା ଦା ବାନ୍ଧି ଦିଅ, କେତେ ପଇସା ଦେବି? ଏମିତିରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଟିପି ରଖିଥିବି। ପୁଅ ଗଲେ ତାକୁ ଧାନ ଗଉଣିଏ ବର୍ତ୍ତନ ବାବଦକୁ ଅଧିକା ଦେଇଦେବେ। ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦା 4ଟା ଛନ୍ଦି ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା ସେହି ଶାଳ ମଣିଷ। ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ଚମକିଲା ପରି କହିଲେ, ନେ ତମେ ଏବେ ପଇସା ରଖ, କହି ଜାଣି ଜାଣି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ତାକୁ ଧରାଇଲେ। ଶାଳ ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଛ କରି ତା ବସିଥିବା ଅଖା ତଳୁ କୋତରା କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ବାହାର କରି ତା ଭିତରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚାଇ ଦା ତକ ପାଲ ଉପରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦା ସହିତ ମିଶାଇ ରଖିଦେଇ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଶାଳ ମଣିଷଟି ତାଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଖୁଚୁରା ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଟଙ୍କାକର ଦାକୁ 50 ବର୍ଷ ପରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ସେଇ ପୁରୁଣା କାରବାର ତୁଟେଇ ଦେବାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ପରା। ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜେଜ ସାଆନ୍ତ ତା ପରଦିନ ଆସି ଆମ ଚିନ୍ତା ଜେଜଙ୍କୁ ମାଫି ମାଗି ସେଇ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ଆପଣ ନୂଆ ଦା କିଣିବା ବାହାନାରେ ଚିନ୍ତା ବଂଶକୁ ଆଜିର ଦାମରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣେ ଦା 4ଟା ବି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିନାହିଁ, ଖାଲି ଖୁଚୁରା କରି ଫେରେଇ ଦେଇଛି। ଶାଳ ମଣିଷଟିର ବଡ଼ପଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ 50 ବର୍ଷ ତଳର ଚିନ୍ତାଙ୍କ ଅପମାନ ଜର୍ଜର ମୁହଁର ଫଣ ଫଣ ଭାବ ଅବିକଳ ଉକୁଟି ଉଠିଛି। ସେ ଅକସ୍ମାତ୍ ପଛ ବୁଲି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଏ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ନମସ୍କାର।